ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು HTML ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಇಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ 2 sessions. 2 sessions ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 full session. ಸೊ concentrate completely in the today's class. Now to start with, as usual, you people know basic, like when the project create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we know what are the steps in this. Like first I will go to the drive where I want to create my project in this. E drive ನಾಗ project create ಮಾಡೋದ. So I'll go to E drive. Inside that, as usual, I will type a command, that is Django Django -admin start project followed by VTU4 and click on enter. So it will create one project in this. Okay, so VTU4 and project create ಆಯಿತು. cd VTU4 click on enter. We are inside the folder in this case. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ I need to create one application. So application create ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ python manage.py start app followed by whatever the name of the app you want to have. I'll keep it as say college. I'll keep it as college is the name of the application that we want to create in this case. So click on enter. So now it will create one application in the name of college in this case. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ minimize this screen. Go to E drive. So I'll go to E drive. Inside that VTU4 is the folder name in this case. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. apps.py ಫೈಲ್ನಾಗ you will be having the name of the class. So copy that name of the class and go to your project folder VTU4 settings.py. settings.py ಒಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ installed appsನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ name of the application, that is college dot file name is apps dot name of the class separated by comma. Save this and then close these two applications, these two files. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು urls.py ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. urls.py ನಾಗ you have to first add comma include ಅಂತೇಳಿ you have to create you have to import a particular built-in function, in this case include ಅಂತೇಳಿ. and next line ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. you can just put one more copy paste of the path. ಇಲ್ಲಿ what should be the name by which the application should be called. I will call it as college followed by include function use ಮಾಡ್ರಿ. CLUD include. Inside this nimdu application name college dot urls. Actually ಅಲ್ಲಿ urls ಇರಂಗಿಲ್ಲ. We will write a urls.py and close this. ಈ urls.py ನೀವು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು go to your application folder, paste it. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಸರ್? ಹಾಂ ರೀ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅದ ರೀ ಸರ್. ಹಾಂ ರೀ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ರಿ ಸರ್? ಹಾಂ ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವಾಗ URL ಪಾತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೀ. ಈಗ URL ಪಾತ್ ಹಾಂ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ URL ಪಾತ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗ urls.py ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನದ ಒಯ್ದು settings.py ಒಳಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
follow for every application that you create. Clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So where were we? Okay, urls.py paste ಮಾಡಿದ್ವಿ. Templates ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Inside this one more folder we will create college, and inside this college we will be creating a HTML file. Actually ಮೊದಲು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Now I'll create my own HTML file here. So start with save ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Control S, it will open the dialog box to save. Okay, save as anta kodtene because I want to change it to .html file. So I'll keep it as register.html. So this is my HTML file. Start with the HTML content. Student register, and inside this form tag use ಮಾಡ್ರೆ name property frm register, method is equal to post, very important. and ಇಲ್ಲಿ auto complete ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಗ ಹಾಕೋ ಬದಲು you can set the auto complete fall off to the main tag in this case. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದ್ರು ಅದು by default it will be auto complete off ಇರ್ತದೆ. Inside this we will take the inputs from the user. In this case ನೀವು bootstrap ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ bootstrap ಹಾಕಿ. just for saving the time I'll keep a simple table tag ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I will create the application in this. Say table tag, inside that tr, in that I need 2 tds, one td for label, second td for tag. So table use ಮಾಡಿದಾಗ usually align center is one common thing we use. Bake ಅಂತಂದ್ರೆ border equal to 1, and here I need student name. Font tag use ಮಾಡಿಕೊಂಡು star ಹಾಕಿ color is equal to red to highlight the tag, in this case compulsory field ಅಂತ ಹೇಳಿ. Inside this input type equal to text, name is equal to txt, student name, compulsory field the required property, max length 700 you can give in this case. Next placeholder, if you want, enter student name and pattern, most important compulsory ಹಾಕೇ ಬೇಕು. pattern ನಾಗ I will say small letters, capital letters, and okay, flower brackets, minimum 2 letters, maximum 100 letters. Save ಮಾಡಿ. So this is for the name. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗ one more tr, inside that td say mobile number, compulsory field, one more td, inside that say input type equal to text, type equal to number, name I will give txt mobile number, required field is mentioned, placeholder, enter mobile number, and I told you 2 attributes in this, min and max antele. So min we generally start Indian numbers 63 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 1 2 3 4 1 2 3 4. max is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next placeholder already ಆಗ್ಯದ. pattern equal to double quotation square bracket, only 0 to 9 must be allowed, and 10 comma 10, that is the highest value that should be allowed in this case. ಅದೇ ರೀತಿಯ one more tr, td,
email ID, paste the tag td, and I want it to be input type equal to email, name is equal to txt email ID, and max length equal to 100, placeholder is equal to enter email ID, and required field the no pattern property for this. That's it. Next, one more tr, say td course joined, ಯಾವ course join ಆಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. It is a compulsory field again. I'll use a select tag in this case. Name property is course joined, and required property in that options select course. Value property should be empty for the first one, and ಇದು compulsory field ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. Option tag use ಮಾಡ್ರೆ you can have all the courses like BCA, option tag MCA, again option tag MSc, one more option tag, say Mtech. So I'll have all the fields in this case. Next, you can have one more tr tag td, so you can take it for password in this case. Password, one more td, input type equal to password, name is txt password, and followed by required placeholder equal to enter password. So password can have any number of characters, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ restriction ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So I'll keep this as it is. ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ few columns, few fields in this case. Next, tr td call span equal to 2, align center. Next, input type equal to submit, name you can say btn submit, value is equal to register. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ರೀಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೀಸೆಟ್, ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬಿ ಟಿ ಎನ್ ರೀಸೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ HTML ಫೈಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ a cross check if I have missed anything. Okay, so this is a form. On the label hakobodu like student register on the top. So on the top I will put a label here, that is h2 tag naga student register antele. So that will be on the corner ಅಥವಾ center ಹಾಕ್ತೀರಾ, but center is a very old method in this case. ಸೆಂಟರ್ ನಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮದು views.py ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ HTML ಫೈಲ್. ಸೊ ಗೋ ಟು views.py and here we will be creating a function, say def register function, pass the parameter request colon, inside this return a render
ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ HTML ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ college, which is the name of the folder, followed by register.html. Okay, so ಇದು ನಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ views.py ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು views.py ನಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that will be called in the urls.py. urls.py ನಾಗ all this is unwanted. And one thing I saw when you executed the program, actually this admin is not required. ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಡಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ views.py. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತದ copy ಮಾಡ್ತೀನಿ and I'll paste it here. So now the function is being set in this case. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ರನ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ python manage.py run server, click on enter. Hope so there are no errors. Usually ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎರರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ಅದು ಎರಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓಪನ್ ದ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಂಗೆ. ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗೆ ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ Django ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ models.py ನಾಗ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೋಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೇ ಕ್ಲಾಸ್, I'll keep the name of the class as student register. Brackets naga I told you have to pass one parameter to this, that is models dot model. So models dot model is again one of the built-in classes defined by the Python framework in this case. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ SQLನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ varchar ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಏನು HTML ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ models dot there is a function called as char field. Most important, char field naga C ಮತ್ತು F ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅವು ಎರಡೂ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಉಳ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ max_length.
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಂತ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ 20 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಅರೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ 30 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 100. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು models dot char field bracket open close, inside this same max length equal to 10. Next I have third field email id equal to models dot char field bracket open close max length equal to 100. Next I have course joined equal to models dot char field max length equal to say 50. Alirade hardly Mtech is highest I believe, so I can keep it to 10, not an issue. Course admala password equal to models dot char field, inside this say max length about 20. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಮೇಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್ manage.py followed by migrate. So click on enter. So migration takes place. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಟ್ 001 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಆ 001 ಅದು ಅವನ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ SQLite 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ನೀವೇನು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಪ್ನಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು SQLite ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ SQLite ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದಮ್ಮ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆದು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫೈಲ್ನಾಗ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಡೇಟಾನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಓಪನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೋಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರೊಳಗೆ ಟೇಬಲ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪೈಥಾನ್ manage.py ರನ್ ಸರ್ವರ್ CRVER.
ಸೊ ರನ್ ಸರ್ವರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ models.py, views.py, it will show the errors. Luckily we have not made any errors, so it is showing me quit the server with control break. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊರೆ, and here we access the same web page through the URL in this. URL access ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ localhost :8000 ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸರ್ ಇದು ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಎರರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ URL. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ URL ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ localhost 8000 ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎಂಟರ್. ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ register / enter, and now you can see the web application has been accessed using the URL in this case. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ URL ಏನಾಗ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮದು VTU 4ಗೆ. VTU 4ನಾಗ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ URLsನಾಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದದ http:/8000 http localhost:8000/college ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ URLs. ಸೊ ಅವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ URLs. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಓಪನ್ಸ್ ದಿಸ್ URL, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ವ್ಯೂಸ್ನಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತನೋ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು views.py. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಫೈಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ register.html. and always remember ಈ ರೆಂಡರ್ ಅಂತನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ will search for the file inside, will search for this particular folder inside the templates folder. template folder ನಾಗೆ ಅವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. he will go to templates folder. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ does it have register.html? it will go there. yes, he finds the register.html. ಈಗ ಅವ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he will display that particular ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಅಲ್ಲೇನು ನಿಮ್ದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆ HTML ಪೇಜಿಗೆ he will put it on the web browser in this case. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತದ when you type the URL localhost:8000/college/register. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗಿಂದ URLsನಾಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗಿಂದ URLಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ URLಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. URLಸ್ನ ನೀವು HTML ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ HTML ಫೈಲಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. or anyone has a doubt, you can ask now. Okay, good. Now the things will get more complicated in this. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he will take this data and go back to the same function from where he had come. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿತ್ತು
ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಲಿಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನೇ ಸೇವ್ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೇವ್ ಕೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಲೈಕ್ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಾನ? ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಅವ ಸಬ್ಮಿಟ್ಲಿಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಿಂದ ಬಂದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ urls.py ಲಿಂದ ಬಂದಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವಿ ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಾಗ ಪೋಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು urls.py ಲಿಂದ ಬಂದಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಹೋದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನು ಡೇಟಾ ಅದ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಸ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್. ಈ ಗೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಾಗ ಗೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ನಮ್ದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್, ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ನಾಗಿಂದ ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಗೋ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ HTML txt ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಮಾ ಎಂಟಿ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು request dot post dot get. Inside this the name of the text box, paste it, comma empty. Next, third variable is email id. I'll give the name as eid is equal to request dot
post dot get. Inside this again two parameters. First parameter bandu, it is your text box name, copy madre, paste. Next email ID aad takshana I have course joined, so C joined equal to request dot post dot get double quotation, say name of the text box, comma, empty values. Next last parameter, that is my password in this case, so I'll give it as pwd equal to request dot post dot get, inside this txt password, comma, empty. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ನಾಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗಿಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಆಫ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂದು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಇದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಆ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಾಗ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ಟೇಬಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. Models is the name of the file in this case. So college.models, import the name of the table. So illi table name is student register, copy ಮಾಡ್ತೀನಿ, paste. ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪುಟ್ ಎ ಕಾಮಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನದ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ನಾಗ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತನೂ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೀನಿ, ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ನೇಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ನೀವು ಇದು C++ನಾಗೂ ಮಾಡಿರಿ. C++ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಲೋಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಲೋಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಸ್ ಡಾಟ್
ನೆನಪಿರಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಏನವ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗಿಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EID. Next, s dot course joined is equal to c joined. Next, password save ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ s dot password equal to pwd. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನಾಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗಿಂದ, ಆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇವ್. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್, ಈಗ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ವಾಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಾಗ college/register.html. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನಾ ಅದೇ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ಈಗ ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಗೆ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈಲಿಂತ ನಿಮ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕೀ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಲೈಕ್ registered ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಾಸ್ ದ ಪೇಜ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, second parameter is the name of the file, the HTML file which you want to display, and third parameter is a dictionary variable. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾ MSG ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಯದ, ವೆದರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is how we perform the save operation in the Python in this case. One thing I hope no doubt, if you have any doubt here you can ask me now. Okay, so I hope no doubt in this. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ನಾಗಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಾಗಿಂದ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಹಾಕೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನು. ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು,
ನೀವು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಕಾಲ್ ದ ಸೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೇವ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಸೇವ್ ಒನ್, ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸೇವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ಪೇಜ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್. So I've entered all the data. I'll click on register and it will give an error in this case. ಏನು error ಇದು? Python main success was because of this particular error. ಈ error ಬರೋದ್ರಿಂದ Python was the most successful language till now in this case. Now let us understand what is this. ಏನಿಲ್ಲ, simple words ನಾಗ there is something called as CSRF token antali. Here it shows. I'll copy this. It says cross-site request forgery antali. Adenada nodana. You have to copy that particular line, paste it inside your HTML after all the form design. Andra form tag close ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ CSRF underscore token ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ security mechanism that was provided by the Python language. Remember, ಇದು ಪೈಥಾನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ the most secure language was Java language. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೇಟಾನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್. HTML ಫೈಲ್ನಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ನ ಏನು ಡೇಟಾ ತೊಗೋತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾವಾ ಫೈಲಿಗೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ನಿಂದ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ .java ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ. ಜಾವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವನ್ ಬಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ decrypt the data, and that data will be sent to the HTML file. ಆ HTML ಫೈಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಪೈಥಾನ್, ಬೈ ದ ಜಾವಾ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು,
ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ವರ್ಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು. ವಾಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ HTML pages in this case. ಹೆಂಗೆ? ಸೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಾಗಿನ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಿಚನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂತ ಕಿಚನ್ ತನ ಏನು ಪೈಪ್ ಅದ ಆ ಪೈಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ MS Paint, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರ್, and this is the database. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಮೆಥಡ್. ನಮ್ಮದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಕರ್. ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮೆಸೇಜನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾರ ಹೆಸರು, ಸೇ ಸಮ್ ABC, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ABCಲಿಂತ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, XYZ, ಸೇ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ಹಲೋ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗದ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್, and it will show me XYZ has sent you a message hello. So ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು. ನನಗೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋತನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ವಯರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರೀ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ನಿಮ್ಲಿಂತ ಸರ್ವರ್ ತನ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು. ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಯರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಯು ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ XYZ ಹಲೋ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಯ್ ಸರ್. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು
ನನ್ನ ಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಡ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಆ ಕೋಡನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವರ್. ABC ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಲ್ ಹೋಗ್ತದ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ABC ಹೈ ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗದ ಹಾಯ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಂತೂ ಜೀವನದಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟೈಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಇವ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಸರ್ ಬಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಬರೀ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಲಿಂತ ಡೇಟಾ ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ CSRF ಟೋಕನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಜರಿ. ಫೋರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೇನೆ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಲಿಂತೆ ಸರ್ವರ್ಬಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಲೈನ್ನಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಇವ ನೋಡ್ದಂದ್ರೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಏನದ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅವ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಇವ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಆ CSRF ಟೋಕನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. CSRF ಟೋಕನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಬರೀ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಲೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನಾಗ ಏನರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದದ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ HTML ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆ HTML ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್, ನಿಮ್ದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ CSRF_ ಟೋಕನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ. ವಿವೇಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಎಂಟರ್ ದ ಇಮೇಲ್ ID, course joined and my password. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿತು. ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಬಟ್ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ views.py. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ನಾಗ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು C ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ printf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವಿಲ್ಲೇನು ಕೀ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕೀನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
it will display that value. Suppose value alenu initialize agirlilla andre it will be empty in this case. So now just by putting that particular tag, what happens is when I refresh the web page, it will display me a message on the screen, registered successfully. That means the data is stored successfully in this case. Okay, so few things that you have to remember in case of the form design is, nimdu form design naga ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ CSRF ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಕನ್ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ views.py. ಅಂದ್ರೆ HTML ಪೇಜಿಂದ ಆ views.py ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ request.post.get ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ tables that you have created in this. Now that is how we store the data inside the database from the front end in this case. So any doubts you have, you can ask now.